ایک ایسی قوم جسے اللہ نے زمین کا ایک بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال، نہ 50 سال، پورے 950 سال ایک ہی شخص ایک ہی قوم کو ایک ہی پیغام دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز، دشمنی، اور کہتے کہ نوح یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے اور زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوڑ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں بدل گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی قوموں میں سے ایک سب سے پرانی قوم تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین اور فصلیں خوبصورت، جسم مضبوط اور لمبے اور طاقتور تھے۔ پہاڑوں جیسی قوت، ان کے جسم آج کے لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید نہ وہ بھول گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ لوگ جن کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کے یاد رکھنے کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ سب تصویر سے تعظیم، اور تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اور اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگیوں میں سکون دے دے۔ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، یہ پتھر بن چکے تھے، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ میرے والد زیادہ بہتر تھے، بکواس مت کرو، میرے والد بہتر تھے، میرے والد کی کاریگری زیادہ بہتر ہے۔ اسی قوم کے حوالے میں کچھ روایات میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، نوح بن انوک۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ قدیم روایات میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، بہت طاقتور، اور کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دیتا تھا۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور قوم اس کے تکبر کی مثال بن گئے۔ دراصل یہ روایت ایک سبق تھی، جب قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں انوج بن انوک جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کو قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا انتہا قوم میں ایک نہیں 950 سال کا تھا، اور کہتے ہیں میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تمہاری طرف واضح طور پر پہنچ چکا ہے۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈالتے اور چادر لپیٹ کر لیتے تھے اور سختی سے کہتے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب نوح علیہ السلام بولتے تھے کچھ نرم چہروں پر، پھر سردار ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، چھوڑ دو ان کو، یہ تو صرف ایک غریب آدمی ہے، کمزور ہیں، اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں رات میں، پھر چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، شخص سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارش اتارے گا، اولاد دے گا، نعمتیں دے گا، باغات اگائے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی کے۔ آخر وہ وقت آ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ قوم کبھی نہیں بدلے گی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، جو آج بھی انسان کو ہلا دیتی ہے، میرے رب، زمین پر کسی کو کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور فاجر کافر اولاد پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
सरदार गुजरते और हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा, दीवाने हो गए हो क्या गया है, लेकिन अपने उन्हें क्या पता, हर कील हर धागा इनकी तबाही का पहला सुर था। कुछ रवायतों में आता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो अनूज बिन अनोक इनके पास कभी कभी आ जाता था और अपने लंबे कद और ताकत की वजह से इनकी मदद कर देता था, जो आम लोग नहीं कर सकते थे। मगर याद रहे ये बातें सिर्फ रवायतों में हैं, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। रवायतों में यह भी मिलता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान और तीसरी मंजिल परिंदे और दीगर सामान और निगरानी का हिस्सा। कुरान में एक अहम निशानी आती है, तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की मादा और जोड़े को कश्ती में सवार कर लेना। यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम ढूंढ कर नहीं लाते थे, जोड़ियां खुद चल कर आईं। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आई जिसका इंतजार था। आसमान स्याह हो गया, बादलों से भर जाता था, गर्म हवा अचानक ठंडी और तेज बढ़ने लगी थी। कौम के सरदार हंसते हुए कहते हैं कि देखो, नूह अलैहिस्सलाम के तंदूर से भी पानी निकलेगा क्या। कुरान कहता है कि जब तंदूर उबलने लगा, एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, अचानक पानी निकलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अज़ाब आ गया है। वो मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन के चश्मे उबलने लगे, ऊपर से पानी और नीचे से भी पानी, और फिर दोनों पानी मिल गए जो तकदीर में लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। इनकी बीवी दूर से अपने दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, आओ अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मगर इसने मुंह फेर लिया और सरदारों के साथ कश्ती में सवार नहीं हुई और सरदारों के साथ गुम हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफत इनके साथ थे। इनकी बेटियां भी अपने शौहरों के साथ कश्ती में थीं। औरतें चीखती, ये क्या हो रहा है। लोग भागते, लेकिन पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूह अलैहिस्सलाम सच कहते थे, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां बह रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगे कांप रही थी। लोग कश्ती की तरफ भागे, हमें भी साथ ले चलो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दरवाजे बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ों जैसी लहरों में बदल गया। उन्हें लहरों में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा और उसको पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ों पर चढ़कर बच जाऊंगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक लहर इनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने लगा। सिर्फ तूफान गरज रहा था। आसमान का रंग स्याह सर्द हुआ। हवा, लोग सुनकर रोने लगे। तूफान लहरें कश्ती की दीवारों से टकराती और टकराने से कश्ती कांप जाती थी। अंदर नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे। बाहर से चीखों का शोर, बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं थी। पानी इतना बढ़ जाता कि पहाड़ सिर्फ चोटियों तक रह गए। सिर्फ कश्ती चलती है, तूफान गरजता है, दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में तैरती रही और अल्लाह ने कहा कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान थम जा। पानी उतर गया, जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जोड़ी पहाड़ पर ठहर गई। लोग और जानवर उतर जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते हैं और उनकी कौम के कुछ लोग और खानदान के लोग थे। यहाँ से एक नए दौर का आगाज होता है। कौम
नूह अलैहिस्सलाम सोचती थी हम ताकतवर हैं, बच जाएंगे, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया ना माल काम आया ना मौत। इसी वक्त कश्ती बच गई। आज हमारी कश्ती नमाज, तौबा, कुरान सुन्नत है। लोगों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।